ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೈಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ನದಿಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದು. ಕಾವೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಈ 3 ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ KR ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈಶ್ವರ, ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. 3 ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಈ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಣ. विश्वतो समता भगवते क्षीरस्नापने क्षीरस्नानाति सिद्धोर्कस्नानं समर्पणे ओम संगमेश्वरार्जुन क्षीरस्नानाति सिद्धोर्कस्नानं समर्पयामि. ओम दति ब्रह्मवादेनो दत्याभिषेकं सुरदेनो मुद्रायिषितं दत्यस्नापने ओम संगमकामग्रावेण दत्याभिषेकं दत्यस्नानानि सिद्धोर्कस्नानं समर्पणे आपोषणे ओम पुरस्तानुग्रह महे सतेय मातं स्नावेन मातो यसेन आपोषणं ओम संगमिताभिषेकं ओम आद्य त्रिवर्ति संहितं वन्द्यारुदं आज्ञेन स्नापने द्रोणपत्रेण सूर्यदस्मिन् आज्ञेन स्नापने आज्ञानाति सिद्धोर्कस्नानं समर्पयामि. आद्य त्रिवर्ति संहितं वन्द्यारुदं द्रोणपत्रेण सूर्यदस्मिन् आज्ञेन स्नापने आज्ञानाति सिद्धोर्कस्नानं समर्पयामि. ओम संगमिताभ्यो नमः अर्धेनादत्योर्वने ओम मधुआमृतायन मधु माधुसंगम वनस्पतौषधं मधुस्नापने ओम संगमिताभ्यम मधुनाभिषेकं ओम परदवेति भवेशवं वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः करुद्राय नमः रुद्राय नमः रुद्रद्रोपे नमः मधुस्नानं समर्पयामि. मधुस्नानादि सिद्धोर्कस्नानं समर्पयामि. मधुस्नानादि सिद्धोर्कस्नानं समर्पणे ओम साकृतिव्याय ओम साधुभक्तिव्याय साधुमित्राय भगवान् वन सक्राभिषेकं सक्रस्नानं समर्पयामि. कृपाय ओम संगमिताभ्यो नमः
కామస్తాభ్యమ సాధుదివ్యాయ సామిత్రాయ వరణ పరిసక్రాభిషేకం సక్రస్నానం సమర్పయామి సక్రస్నానాన్ని సిద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి నమస్కారం ఓం సన్నిధాభ్యమ సక్రస్నానాన్ని సిద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ఓం యా పలనియ ఓం యా పలనియ అపర పుష్పం పుష్పాక్షం ఫలోద్రని ఓం సంగమితా విహోమ ఓం యా పలనియ అపర పుష్పం పుష్పాక్షం ఫలోదక స్నాపయామి ఓం సంగమితా విహోమ ఓం యా పలనియ పుష్ప పుష్పాక్షం ఫలోదక స్నాపయామి ఓం సంగమితా మస్లాభ్యమ ఫలోదక స్నానం సమర్పయామి ఫలోదక స్నాన సిద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ఓం గంధద్వారకాయ నిత్య పుష్కరి ఓం గంధద్వారకాయ నిత్య పుష్కరి ఈశం సర్వభూతాని గంధ స్నానం సమర్పయామి ఓం సంగమితా విలోమ ఓం గంధద్వారకాయ నిత్య పుష్కరి ఈశం సర్వభూతాని గంధ స్నానం సమర్పయామి ఓం సంగమితా గంధ స్నానం సమర్పయామి గంధ స్నానానంతరం హరిద్రా స్నానం సమర్పయామి ఓం సౌభాగ్యదేవి సర్వమంగళాని హరిద్రా స్నానం సమర్పయామి ఓం సర్వవిద్యాభ్యన హరిద్ర స్నానానంతరం కుంభ స్నానం సమర్పయామి ఓం సంగమితా చెట్లు అవే మంగళకి తగ్గాయి కదా దీపు తగ్గాయి ఓం యోగమైతవేద ఆయతనం భవతి పుష్పమైతవేద ఆయతనం భవతి లగ్యమైతవేద ఆయతనం భవతి ఓం సంగమితాభ్యమ పుష్ప స్నానం సమర్పయామి ఓం ఓం మూలలోకరూపాయ మధ్యలో విష్ణుని అగతం శివరూపాయ వృక్షరాజాయ జనం ఓం సంగమిష్టాభిమ భస్మదాన స్నానం సమర్పయామి ఓం సంగమిష్టామసిదన భస్మదాన స్నానం సమర్పయామి స్మస్మి ఓం అనంత పుణ్యంతో ఆత్మశాంతి ప్రచోదనం ఓం సంగీతాభ్యమ కామసిద్ధాభ్యం సువర్ణ స్నానం సమర్పయామి ఓం సంగీతాభ్యో నామ పూజా కృష్యం
यक्षं योक्षं उदकेरमात्रं तस्मारङ्गमामो यशज्ञकम् आपोदकम् ॐ सङ्गतिकामृतं पञ्चस्नानं गोदकस्नानं समर्पयामि ओम संगीताभ्यो नमः ओम हिरण्यगर्भाभं वस्त्रेण समर्पयामि नमस्ते ओम संगीताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं परमपवित्रं यज्ञोपवीतं परमपवित्रं ओम संगीताभ्यो नमः ओम यज्ञोपवीतं दर्शयामि आभरणं समर्पयामि ओम संगीताभ्यो नमः आभरणं समर्पयामि नमस्ते ओम संगीताभ्यो नमः आभरणं समर्पयामि ओम रुद्राक्षि नमः नागाभरणं ओम संगीताभ्यो नमः ओम गंधद्वारायण नित्य प्रकटने ಈ ಬಂಧನೋತಾನಿ ಗಂಧಂತ ಸೇರಿ ಓಂ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ओम संगीताभ्यो नमः अलंकृत पुष्पमालं समर्पयामि ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ओम संगीताभ्यो नमः अलंकृत पुष्पमालं समर्पयामि ओम शिवाय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः विनायकं शेषशेखराय नमः वासुदेवाय नमः विरूपाक्षाय नमः नमः लीलालोलाय नमः शंकराय नमः शूलपाय नमः कल्पज्ञाय नमः गौरीवल्लभाय नमः ओम त्रिवेणी संगम संगमे कामदाभ्यो नमः कावेरी कन्ये हेमावतीमाय लक्ष्मणतीर्थमुख्यं बदरिकाश नमः सर्वदेवताभ्यो नमः ओम सर्वपद्मपूजां समर्पयामि नमस्ते सर्वदेवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि ओम यशांगं स्मृतानं कपिलाब्धं धूपं समर्पयामि संगीताभ्यो नमः गन्धधूपं समर्पयामि नमस्ते सर्वदेवताभ्यो नमः ओम ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಚಕರೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ತ್ರೇತಾಯುಧ ಶ್ರೀರಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯವರು ಬಂದಂತೆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯವರು ಬಂದು ವಶಿಷ್ಠರೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಾತ ಬಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಆಗ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಪುನಃ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆಗ ತಪೋಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಪವಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಾನು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತ್ರೇತ್ರಾಯುಧ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಅವರು ಪುನಃ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಆಗ ಪುನಃ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಬಂದಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯು ನಾನು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾದ ಕಾವೇರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನದಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಈ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಶಾಪವಿತ್ತ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳು, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮನವರು ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀ ತ್ರೇತ್ರಾಯುಧ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕಥೆ. ಪುನಃ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಈ ತಿಪ್ಪೂರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಗಾರರಾದ ಮಹಾದೇವ ನಾಯಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಈ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಗ ಆ 400 ಎಕರೆ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತ್ರೇತ್ರಾಯುಧದ ಕಾಲದ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಾತಿಗ್ರಾಮದ ಮನೆತನದವರು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಸಂತಾನ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಬೇಕೆಂದು ಆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನದ ಕಾರಣ ಆಗ ಆ ಪಾರ್ವತಾದೇವಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೆಲೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅರ್ಚಕರೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಂದನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ
पंचम स्नानादि सिद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रनिराजितं कांचनवन्तुभिः आभरणं समर्पयामि ओम मल्लिकादिमुकुलचम्पकद्विकोण तुलसीमालपत्र पूजानित्यस्यामि ओम शिवाय नमः धूपान्तराजनादि समर्पयामि नमस्कार सायत्र ओम साजन सुवर्त समितम ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ 3 ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಈ 3 ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ನದಿಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನದಿ ಅಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ನದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.